जी नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अकबर बड़ैच। आप देख रहे हैं आईना न्यूज़ टीवी चैनल। इस वक्त मैं गांव 225 मलखां वाले में मौजूद हूं, जहां पर 10 तारीख को एक वक्त होता है जिसमें आसफ़ मसीह, बशीर मसीह, जिसने अफजाल मसीह के साथ ज़्यादती की। आइए उनकी ज़बानी पूछते हैं कि अफजाल मसीह के साथ इससे पहले भी कई बार ज़्यादती की गई, लेकिन वो बार बार कानून के पास जाता रहा, थाने जाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। और आज मजबूरन वो हमारे मीडिया के पास हाज़िर हुआ कि जनाबे वाला, मैं सीएम पंजाब, चीफ जस्टिस लाहौर, आईजी पंजाब, सीपीओ फैसलाबाद और इंसाफ चाहिए। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਥੋਂ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ। की गल हुई तुहानू? ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ दोनों कौन? ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਘੂਰੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। वो इस तरह दी हरकतां क्यों करदा? ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੰਘਣਾ ਹੀ, ਰਸਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਦਰਖਾਸਤ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤੱਕ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ? ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਣਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਮੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? चलो ਅਸੀਂ दरखास्त दे देने। नहीं, दरखास्त ਤੁਹਾਨੂੰ जितनी देर नहीं इन्होंने किया बंदूक के साथ होता है ना, गलियों में लेके पकड़ना। हाँ, चर्च से लेकर हमारे घर तक, चर्च के बिल्कुल करीब हमारा घर है, उधर बैठ के इन्होंने खाना खाया है। एक पिक बना लिया सिर्फ, जिस पिक को इन्होंने सिर्फ एक शोशा बनाया है। ये स्टीफन लोग अच्छे हैं, इनके साथ इनका अच्छा ताल्लुक था, हम सब एक जगह पे रहते थे। इनके पास बस एक पिक है। हाँ, उसके बाद या उसके पहले कोई भाई की पिक है तो फिर ये जुर्मदार है। ठीक है, तो ये गली वाले से पूछ सकते हैं। अब आप क्या कहना चाहते हैं? अब हम ये कहना चाहते हैं कि हमने थाना सदर में दरख्वास्त भी दी थी। फिर हमारा ये जो चर्च में जितने भी एल्डर, डीकन, जितने भी हमारा एक सेशन है ना, सब ने ये साइन किए हैं। ये हम गए थे सीपीओ ऑफिस में, ये मोहर लग के आई है, दोबारा वापस थाना सदर में। ठीक है, तो वो बिल्कुल रफा दफा है। नहीं, वो बंदूक वाला मामला तो फिर हल हो गया। हाल तो हो गया है, लेकिन ये करते ऐसे हैं। 2-3 माह पहले एक पुलिस वाला था, ASI, 10 लोग सिविल वर्दी में थे, दरवाज़ा खड़काया, भाई को पकड़ के, भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था, परेशान किया, घर वालों को परेशान किया। फिर हमने 20-30 हज़ार रुपया दे के इसको छुड़वा के लेके आए। 1-2 लड़कियाँ इनके पास है जो हम उसको नामजद नहीं करते, लेकिन वो कह लो कि वो थोड़ा मैच्योर है इन कामों में, तो वो इनको रास्ते बताता रहता है। और ये भाई एक मज़दूर है, ठीक है, खुदाई का काम करता है, प्रेशर भी ज़्यादा, और उनकी NGO वगैरह चलती है, बाहर से पैसा आता है। ठीक है, ये इन्होंने वही कमाना है, वही खाना है। ठीक है, उनको मदद बाहर से आती है, तो बस वो उस मदद का फ़ायदा उठा रहे हैं कि भी बाहर कैमरे लगे हैं और उनके भी कैमरे लगे हैं। तो जब लड़ाई हो रही थी, 3-4 लोग तो वीडियो बना रहे थे, उनकी जो लेडीज़ ना, लड़कियाँ, वो वीडियो बना रही थी। वीडियो में बिल्कुल उनकी ना तो वालदा आई है, ना भाई आसफ का सर फटा है, ये भी गलत है। पहले भी इनके पास इतनी ज़्यादा दरख्वास्तें हैं झूठी। तो ये है कि आपसे भी दरख्वास्त है, और हम आपसे भी दरख्वास्त करते हैं, जितना भी हमारे आगे आप सीपीओ साहब से क्या कहना चाहते हैं? CPO साहब से, ये RPO से ये कहना चाहते हैं कि ये जो इनके साथ झूठी दरख्वास्तों वाला पलंदा हमारे पास है ना, उस पर गौर किया जाए। और सिक्योरिटी जो थाना सदर हमारे साथ भी तावन करती है, लेकिन थोड़ा गौर करें इस पर। भाजी भाजी की गल हुई सी? भाई सुबह तो टाइम से काम ते चले सन, तो दरवाजे ते आया
ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਚ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਕੋਈ 2-4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਡਵਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਂਟੀ ਆਏ ਬਾਹਰ, ਸ਼ਬਾਰ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿਆ। ਜੇ ਅਫਜ਼ਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਫਜ਼ਾਲ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਅਫਜ਼ਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਛਡਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੁੰਡਾ ਖੜਿਆ ਏ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਝੂਠਾ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 5 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਝੂਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਵਾਇਆ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਛੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਏ। ਉਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਵਾਲਦਾ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਵਾਕਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਡਈਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੋਣਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਫਜ਼ਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਸਫ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ? ਔਰ ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਉਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ, ਕਿੰਨੀ ਅਧੇਰ ਨਗਰੀ ਏ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਸਫ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅਫਜ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਸ਼ਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਕੂਏ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਥਾਣਾ ਬਟਾਲਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਸਫ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ NGO ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਟੀਫਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ NGO ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਰੇ ਇੱਕ ਏਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੀਫਨ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਜ਼ਾਲ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਸਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੀਫਨ ਜਿਹੜਾ, ਆਸਫ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।